बोलो जोर ना हालेलुया। अपने हाथ उठाओ सारे जाने हालेलुया। सो प्रभु की हजूरी में तुहाडा सब दा स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद जिस परमेश्वर ने साडी जिंदगी में सुंदर समा दिता कि आप सब प्रभु की हजूरी में बैठ के प्रभु की महिमा कर रहे हैं। और जब जब प्रभु के लोग इकट्ठे होकर प्रभु की महिमा करते हैं तो परमेश्वर इस गल से बहुत खुश होंगे हैं। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਮੂएल 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 26 ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਮੂएल ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਸੀ। इस जगह ते अज असीं शमूएल दे जीवन दे उत्ते गौर करांगे। लिखिया मुंडा इस तरीके नाल वधिया ओ परमेश्वर दी नज़रां विच भी मन्निया परमन्निया सी ते लोकां दी नज़रां विच भी कहना भाव उहने इस तरीके नाल अपने जीवन नूं संभाल के रखिया कि परमेश्वर भी उहदे जीवन तो खुश सी ते लोग भी उहदे जीवन तो खुश सी। हालेलुया। ते जिहड़ा पूरा परिवार सी शमूएल दा मां सी पिता सी वो तो खुश है ही सी। हालेलुया। इहदे पीछे कारण की सी कि शमूएल दे तो परमेश्वर भी खुश सी ते लोग भी खुश सी। इहदे पीछे कुछ कारण है। अज बहुत बार बच्चों की लाइफ इस तरह की हुंदी है ना तो बच्चों की मां खुश हुंदी बच्चों तो ते ना ही उहदा पिता खुश हुंदा ते ना ही रब खुश हुंदा ते ना ही लोग खुश होंगे। इतों तक कई बार इंसान अपनी जिंदगी इस तरीके से जिंदा वो पाप दे विच इन्ना को फस जाता कि वो अपनी जिंदगी तो आप खुद भी खुश नहीं होंदा। ये पिछे कारण है। जब असीं उन्हां कारणों के उत्ते गौर करते फिर पता लगता भी जेकर कोई दुखी है तो उसदे पिछे भी कोई कारण है। जे कोई अज विगड़ चुका तो उसदे पिछे भी कोई कारण है। जे कोई इस समस्या में फसिया उसदे पिछे भी कुछ कारण है। पर जो असीं उन्हां कारणों नूं लभदे हैं उन्हां ते गौर करते हैं तो फिर असीं डिसीजन करते हैं फैसले करते हैं कि किवें मैं इन्हां बुरे हालातां विचों निकल सकदा। पर ये सानूं बाइबल दे विच एक बड़े वधिया परिवार दे बारे सीखण नूं मिलदा। शमूएल वधदा गया वो परमेश्वर दियां अते मनुक्खां दियां नज़रां विच मन्निया परमन्निया सी। हालेलुया। हालेलुया। कारण की है? नंबर 1 शमूएल इस करके परमेश्वर दी और लोकां दी नज़रां च मन्निया परमन्निया सी क्योंकि वो परमेश्वर दी हजूरी विच रहण वाला सी। वो परमेश्वर दे वचन दे अनुसार चलण वाला सी। ओदी जिंदगी विच परमेश्वर दा डर सी और परमेश्वर दे डर दे कारण परमेश्वर दी हजूरी विच रहण दे कारण जिहड़ा पाप तो इन्ना दूर सी जिन्ना पूरब पश्चिम तो दूर है। बुराई इन्नी दूर सी जिन्ना आसमान धरती तो दूर है। बुराई पाप बुरा काम करन दी तां गल दूर है। शमूएल ने कदी बुराई के बारे सोचा भी नहीं सी। हालेलुया। यही कारण सी कि शमूएल परमेश्वर ते लोकां दी नज़रां दे विच मन्निया परमन्निया सी। अज तुहानूं अपने बच्चों के उत्ते गौर करने की जरूरत है। अज तुहानूं पता होना चाहिए कि तुहाडे बच्चों की जिहड़ी सोसाइटी है वो किहड़ी महफिल विच बहिंदे हैं, उन्हां दा बहना उठना किहड़े लोकां दे विच है, उन्हां दा चलना फिरना किहड़े लोकां दे विच है। जद तुहानूं अपने आप नूं गौर करने की जरूरत है कि मैं किहड़े माहौल दे विच रह रहा, मेरी सोच किहो जी है, मैं किन्हां लोकां दे विच बहना उठदा। जिहो जी तुहाडी संगत होवेगी उहो जिहा ही रंग तुहाडे उत्ते चढ़ेगा। शमूएल दी संगति परमेश्वर दे नाल सी इस करके शमूएल दे उत्ते किसी पाप दा रंग नहीं है, संसार दा रंग नहीं है, किसी बुराई दा रंग नहीं है। वो जिहदी हजूरी च रहिंदा जिहड़े परमेश्वर दी उसे परमेश्वर दा रंग उहदे उत्ते चढ़िया होया है। हालेलुया। हालेलुया। इसे करके परमेश्वर ही शमूएल तो खुश रहिंदा ही और जिथों दी लंघदा सी ते लोग भी वाह वाह करदे सी भी जेकर बच्चा होवे ते शमूएल वर्गा। हालेलुया। हालेलुया। शमूएल दे बारे लोकां नूं पता लगदा सी ते शमूएल दे परमेश्वर दी भी महिमा हुंदी सी, शमूएल दे पिता दी भी प्रशंसा हुंदी सी ते शमूएल दी मां दी भी प्रशंसा हुंदी सी। हालेलुया। अज जेकर कोई बच्चा गलत काम करदा ओदी अपनी तां बदनामी होनी होनी है, ओदे पिछे ओदी मां दी भी बदनामी होगी, ओदे पिता दी भी की होगी बदनामी होगी। अज लोग भी मन्ने परमन्ने दा है
पर ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧੱਬੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣੇ ਫੁੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੈਮੂਅਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਜਿਉਂਦੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਔਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੰਬਰ 1 ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਉਸ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਹੋਊਗੀ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਇਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਨਮੁੱਲੇ ਤੋਹਫੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਕੋਠੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ, ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇੰਨੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਸੈਮੂਅਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੇਂਟਾਂ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।